एफएलएन क्लास प्रति मासरे लेसन प्लान डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीआरटी तरफ प्रकाश करा जाए से क्रम बर्तमान आम सेप्टेम्बर मास प्रस्तुत कर एफएलएन लेसन प्लान को देखा और तद अनुसार टीचिंग देवा। डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीआरटी ओडिशा तरफ प्रकाश पाइला सेप्टेम्बर मासर एफएलएन लेसन प्लान लिटरेसी बा भाषा शिक्षापी मोनोग्रेड बा न्यूमरेसी और गणित शिक्षापी मल्टीग्रेड लेसन प्लान सेप्टेम्बर मासर सेकेंड वीक ठारू आरंभ होई अक्टोबर मासर फास्ट वीक जाए कार्यकारी हेबो। एफएलएन ग्रेड टीचर बा जो मैंने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 रे टीचिंग प्रदान करुथिबे सेमाने याकु पालन करिवे। एही मासर टीचिंग को परवर्ती क्लस्टर लेवल शेयरिंग मीटिंग रे मध्ये शेयर करिवे। प्रत्येक क्लास रे टीएलएम कर्नर रे सेप्टेम्बर मास पई जो बही गुड़िक उपरे फोकस करा जिवो ताहाकु रखिबे और तत्संपर्क टीएलएम मध्ये सेही कर्नर रे मौजूद रखिबे। अन्य बही कौन रखा टीएलएम कर्नर रे आवश्यकता नहीं। क्लास 1 पई सेप्टेम्बर मासरे जो बही गुड़िक टीएलएम कर्नर रे मौजूद रखिबे जहाकु सेही मासरे पढ़ाइबे सेगुड़िक है हस खेल बही पढ़ा जावा विषय है पाठ 4 रजदोली चित्र पाठ 5 ठोठा पद्य पाठ 6 कहिल देखी गद्य 2 रे है कविता पोस्टर जहाँ दरकार पड़ो ये मसपाई ताला सकाळ और राति। नंबर 3 है चित्र पोस्टर जो चित्र पोस्टरटी सेप्टेम्बर मासरे पिलांक पई कार्यकारी हेबो एवं जहाँ को देखिक आप टीचिंग प्रदान करेंगे ताला गाँवर खेल। 4 रे बड़ बही भितर हाथी और चढ़ई। 5 रे भाषा कार्यपुस्तिकार सप्ताह 13 कार्य करा जिवो। गणित कार्यपुस्तिकार सप्ताह 14 और 15 पेज 11 ରୁ 23 पर्यंत करा जिवो। यह क्लास 1 पाई। क्लास 2 पाई सेप्टेम्बर मासर जहाँ किसी पढ़ा जिवो जो बहीगुड़िक टीएलएम कर्नर रे आपण मौजूद रखिबे जहाँ को नहीं शिक्षादान करेंगे सेगुड़िक है पाठ्यपुस्तक पाठ 11 एकतार बल पद्य पाठ 12 गद्य हिसाब से आम गाँ पाठ 13 बेंगुली करुची कें कटर। भाषा कार्यपुस्तक पाठ 61 ରୁ पाठ 78 पर्यंत करा। गल्प कार्ड जहाँ दरकार पड़ो ये सेप्टेम्बर मासरे ताला रमार साइकेल। 2 रे मूषा और हाथी 3 रे नुआ घुंगुर 4 रे भालुर बालकटा 5 ओट पिठी रे साप 6 दोलीर मजा। एवं क्लास 2 रो सेप्टेम्बर मासरे गणित रे जहाँ पढ़ा जिवो ताहला गणित खेल बहीर पाठ 8 फेडाण करिबा पाठ 9 शून जोड़िबा और फेडिबा। गणित कार्यपुस्तक सप्ताह 13 14 15 16 यही 4 सप्ताह ये मास मध्य करा जिवो। क्लास 3 रो सेप्टेम्बर मास पई जो पाठगुड़िक पढ़ा जिवो भाषा हिसाब से भाषा पाठ्यपुस्तकर पाठ 7 तुम परी छोट पिलाटीए पद्य पाठ 8 सबु सुंदर गद्य। भाषा कार्यपुस्तिकार पाठ 61 ରୁ पाठ 78 पर्यंत करा जिवो। क्लास 3 पई भाषा रे जो गल्प कार्ड गुड़िक व्यवहार हे से दोलीर मजा। 2 रे हाथी आसिला गाँ को 3 रे गुड़ी पड़गला मुहमाड़ी 4 रे बेंग डाकी देला कटर के। चित्र पोस्टर आवश्यकता ए मासरे नाही। कविता पोस्टर मध्य नाही। बड़ बहीर कौन आवश्यकता पड़ो ना। ये गला भाषा विषय रे। तापर आसला गणित बा न्यूमरेसी। गणित मजा बहीर पाठ 10 फेडाण कर जानिबा पाठ 11 आस हिसाब करिबा। गणित कार्यपुस्तक पृष्ठा 28 ରୁ 112 पर्यंत करा जिवो। सप्ताह 15 16 17 18 यही 4टी सप्ताह थिबा पाठ को ए मास मध्य करा जिवो। माय इंग्लिश बुक रो रीडिंग पिक्चर 2 रे आसीबो पिकिंग ऑड वन्स आउट। नंबर 3 रे आसीबो मैचिंग एंड ऑर्डरिंग। भाषा शिक्षण पई 120 मिनिट रो नमूना पाठ योजना दिया जाइछि। क्लास 3 रो मास सेप्टेम्बर सप्ताह 2 दिवस प्रथम पीरियड जहाँ कि 40 मिनिट पे चलो। मौखिक भाषा विकास और लिखन शिक्षण फलाफल तादर रहा पद्य संपर्कित मौखिक प्रश्नर उत्तर देवे। गद्यटार सारांश निज भाषा रे कहब और लिखब। शिक्षण कार्य 1 है सक्रियात्मक कार्य 10 मिनिट पे करा जिवो। शिक्षण सामग्री कविता पोस्टर बरसे पानी। शिक्षण प्रक्रिया रहिबो शिक्षक पिलामानंकु गोलाकार रे बसाइबे। शिक्षक कविताटी को श्रेणीगृह पिलामानंक सम्मुख में टांगीदेवे और अनुभूति आधारित निम्न प्रश्नगुड़ी को पचारे। कवितार तुम्हें केउ केउ चित्र देखुच वर्षा हेले तुम्हें कौन कर यही 2टी प्रश्न पिलामानंकु पचारे। यापर शिक्षक उपयुक्त स्वर और भावभंगी सह कविताटी को गाइबे।
ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅଭିନୟ ସହ ଗାଇବେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯଥା ବର୍ଷା ହେଲେ ଧରଣୀ ରାଣୀ କାହିଁକି ହସି ଉଠେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଆସିବ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଗଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ର। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିବ 1ରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠା 44 ଦେଖାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେପରି ବଗିଚାରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥାଅ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପ କଥନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହ ଗପଟିକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଗପଟି ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହି ଗପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଗପର ସାରାଂଶ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିରେ ପରସ୍ପର ଖାତା ଦେଖି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିବ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିବ 40 ମିନିଟ୍। ସେଥିରେ ୟେଲୋ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ। ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୌଖିକ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପାଠ 68 ଖୋଲିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ମୂଷା ମାରିଲା ଡିଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଚିତ୍ରରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମୂଷାଟି କେଉଁଠି ଅଛି? 3 ମୂଷାଟି କିପରି ଜନ୍ତା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଶିକ୍ଷକ ପାଠଟିକୁ ପିଲାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ 1 ତୁମେ ଘରେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି କି? ନମ୍ବର 2 ମୂଷା କି କ୍ଷତି କରନ୍ତି? ନମ୍ବର 3 ମୂଷା ଧରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଓ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ମୂଷା ମାରିଲା ଡିଆଁ ପାଠର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପୁନଃ ପଠନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ପଢ଼ିବେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ 1ରେ ରହିବ ମୂଷାଟି କୃଷକ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନମ୍ବର 2 ରହିବ ମୂଷା ପାଖକୁ ବିଲେଇ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଶିକ୍ଷକ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାରେ ବା ଦଳରେ ମୂଷା ମାରିଲା ଡିଆଁ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା କରିବେ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4ରେ ପାଠ ଆଧାରିତ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ପୃଷ୍ଠା 69ରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ସମୟ ରହିବ 40 ମିନିଟ୍। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 1 ମିନିଟ୍ରେ 30ରୁ 40 ଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଠ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଧାରା ପ୍ରବାହ ଭାବେ ପଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 69 ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ବେଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ 1 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର ପଠନ ବେଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନୀ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଓ ପିଲାଟି ଯେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିଥିବ ତାହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ନମ୍ବର ପାଠ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବେ। ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ 25% ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପଠନ ବେଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପାଠଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ନିର୍ମିତ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କର ପଠନ ସ୍ତର ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ସ୍ତର 1 ପିଲାଟି ଆଦୌ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା 5 ବା 5ରୁ କମ୍ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିପାରିଲା। ସ୍ତର 2ରେ ରହିବ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନି ପାରିଲା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକି ପଢ଼ିଲା। ଲେବୁଲ୍ 3ରେ ରହିବ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ସ୍ତର 4ରେ ରହିବ ପିଲାଟି ପୁରା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିଲା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଠାଗାରର ପୁସ୍ତକ, ପିଲାଙ୍କ ପଠନ ସ୍ତର ମୁତାବକ ବହି ଓ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଦଳରେ ବସାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତର ମୁତାବକ ବହି ଆଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ଓ ପଢ଼ିଥିବା ବହିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଲି ବୁଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା କରିବେ। ଏହି ଧରଣର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଠନ ସମସ୍ୟା ତଥା ମାତ୍ରା, ଫଳା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଜନିତ ଶବ୍ଦ, ପଠନ, ବାକ୍ୟ ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଚିତ୍ର ଓ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ରା, ଫଳା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖି ବାରମ୍ବାର ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସଂଖ୍ୟାଗାନ ବା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ସର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଯୋଜନା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ତେଣୁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଯୋଜନା। ବିଷୟ ଗଣିତ, ସମୟ ହେଲା 90 ମିନିଟ୍। ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ରହିବ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରୁ ଧାର ନ ଆଣି 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିବ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଧାର ନେଇକି। ଦଶକ ଘରୁ ଧାର ନେଇକି ଏକକ ଘରେ ତାହା 10 ବୋଲି ଦର୍ଶାଇକି ଏହି ପାଠଟିକୁ କରିବେ। ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଲାକାରରେ ଠିଆ କରାଇବେ ଓ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗାଇବେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯେପରିକି ମିଠାଇ ଥିଲା 20, ଶୁଆକୁ ଦେଲା ଯୋଡ଼ିଏ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ରହିଲା କେତେ? କୁହ କୁହ କୁହ, ଆଉ ରହିଲା 18। ମିଠାଇ ଥିଲା 18, 2ଟି ନେଲା ବାନର, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ରହିଲା କେତେ? କୁହ କୁହ କୁହ, ଆଉ ରହିଲା 16। ମିଠାଇ ଥିଲା 16, 2ଟି ନେଲା ନେଉଳ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ରହିଲା କେତେ? କୁହ କୁହ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ମିଠାଇ ଥିଲା 14, 2ଟି ନେଲା ବଳଦ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ରହିଲା କେତେ? କୁହ କୁହ କୁହ, ଆଉ ରହିଲା 12। ମିଠାଇ ଥିଲା 12ଟି, 2ଟି ନେଲା କାଉଟି, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ରହିଲା କେତେ? କୁହ କୁହ କୁହ, ଆଉ ରହିଲା 10ଟି। ଏହିପରି ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଖେଳଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହି ଖେଳରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ଗଠନ କରି ବସାଇବେ। ପ୍ରତି ଦଳରେ 4-5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦ। କାଳୁର ମାମୁଁ 45ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ। କାଳୁ ଓ ତା'ର 2 ଭଉଣୀ ସେଥିରୁ 12ଟି ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲେ। ତେବେ ଆଉ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ବଳକା ରହିଲା? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିବ। ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ବଗିଚାରୁ 345ଟି ସେବତୀ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଇଥିଲା। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସେଥିରୁ 127ଟି ଫୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି ସେବତୀ ଫୁଲ ରହିବ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ମିଶିକି ଏ ପାଠଟା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଦଳରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ରଖିବେ। ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଶିକ୍ଷଣ କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜିକେ କିଟ୍ରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଦଶକ ଏକକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ। ଏହା ସବୁ ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜିକେ କିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ବିଯୋଜ୍ୟରେ 45 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଓ ବିଯୋଗରେ 12 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ବିଯୋଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା 45 ପାଇଁ ଓ ବିଯୋଗରେ 12 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଯୋଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି। ବିଯୋଜ୍ୟର କୋଠରୀରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ସ୍ଥାନ କାଢ଼ି ନେବା? ସେହିପରି ବିଯୋଜକର ଦଶକ ସ୍ଥାନ 1 ଥିବାରୁ ବିଯୋଜ୍ୟର କୋଠରୀରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ କାଢ଼ିଦେବା? ବିଯୋଜ୍ୟର କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ରହିଲା? ସେହିପରି 54 ଓ 22
66 ଓ 34 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିଯୋଗକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ବିଯୋଜ୍ୟର 45 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଓ ବିଯୋଜକରେ 12 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଯୋଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି। ବିଯୋଜ୍ୟ କୋଠରୀର ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଘନ କାଢ଼ିଦେବା। ସେହିପରି ବିଯୋଜକର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥିବାରୁ ବିଯୋଜ୍ୟର କୋଠରୀରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରୁ କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ କାଢ଼ିଦେବା। ବିଯୋଜ୍ୟର କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ରହିଲା। ସେହିପରି 54, 22, 66 ଓ 34 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିବେ। ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟମାନରେ ବିଯୋଜ୍ୟର 345 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଓ ବିଯୋଜକରେ 137 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ସବୁଜ ପଟା, ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଯୋଜ୍ୟର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 5ଟି ହଳଦିଆ ଘନରୁ 7ଟି ହଳଦିଆ ଘନ ନେଇପାରିବ କି? ଯଦି ନା, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ବିଯୋଜ୍ୟର ଦଶକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଡ୍ କାଢ଼ି ଆଣି ତା ବଦଳରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଘନ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଯୋଜ୍ୟରେ ମୋଟ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଘନ ହେଲା? ମୋଟ ହଳଦିଆ ଘନରୁ ବିଯୋଜକରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଘନକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ବିଯୋଜ୍ୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଘନ ରହିବ? ସେହିପରି ବିଯୋଜ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ ରହିଲା? ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ବିଯୋଜ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍ କହିଲେ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିବ? ସେହିପରି 2, 3ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ କହିବେ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 45ରୁ 12 ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 345ରୁ 127କୁ ଫେଡ଼ାଣ କରି ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳାପଟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଂକ୍ଷେପଣରେ କରିବେ। ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଯୋଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତୋଟି 1 ଅଛି, ବିଯୋଜ୍ୟର ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ସେତୋଟି 1 କାଢ଼ିବାକୁ କହିବେ। ଯଦି ବିଯୋଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ 1 ଅଛି, ତେବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରୁ ଧାର ଆଣି 10କୁ ଏକ ଛକି ଦ୍ୱାରା କାଟି ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 10ଟି 1 ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ବିଯୋଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତୋଟି 1 ଅଛି, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ବିଯୋଜ୍ୟରେ ଥିବା କେତୋଟି 1 କାଟି ବଳକା 1କୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଗଣି ବିୟୋଗଫଳ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ଲେଖିବାକୁ କହିବେ ଓ ବଳକା ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତୋଟି 10 ଅଛି, ବିଯୋଜ୍ୟର ଦଶକ ସ୍ଥାନରୁ ସେତୋଟି 10 କାଢ଼ିବାକୁ କହିବେ। ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତୋଟି 100 ଅଛି, ବିଯୋଜ୍ୟର ଶତକ ସ୍ଥାନରୁ ସେତୋଟି 100 କାଟିବାକୁ କହିବେ। ବଳକା ସଂଖ୍ୟକ 10କୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଓ ବଳକା ସଂଖ୍ୟକ 100କୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ବିଯୋଜ୍ୟ, ବିଯୋଜକ, ବିୟୋଗଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହିପରି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହିପରି। ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିରେ ବସାଇବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଯୋଡ଼ିରେ ଉତ୍ତରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ଏହିପରି କରାଯିବ, ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଏହିପରି କରାଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିବେ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା କରିବେ ଓ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା 68ର ପ୍ରଶ୍ନ 1, 2 ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା 61ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ 1। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 88 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ 68ରୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା 61ରୁ ପୃଷ୍ଠା 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ।